السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا شیخ شہزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ شہزادہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکشن کرنے لگے ہیں، مفتی اختر حسین علیمی صاحب مناظر اسلام ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑے پیارے انداز سے، شفیق انداز سے یہ ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ ان کا ایک مناظرہ، اس پر میں نے ریئیکشن کیا تھا، تب پتہ چلا تھا کہ یہ بھی بہت پائے کے عالم دین ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے علماء سے دین سیکھنے کی توفیق دے جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں نقص نکالنے کی بجائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں ڈالیں۔ تو مفتی اختر حسین علیمی صاحب انہی عالموں میں سے ایک عالم دین ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں مفتی اختر حسین علیمی صاحب۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں مفتی اختر حسین علیمی صاحب۔ بلا تاخیر میں حضور تاج الفقہ کی بارگاہ عالی جاہ میں دست برتا درخواست گزار ہوں کہ حضرت اپنے پاکیزہ کلمات سے، پاکیزہ جملوں سے ہمارے اور آپ کے ذہن و فکر کو منور و مجلہ فرمائیں۔ ذرا زندگی کا مظاہرہ کریں، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، زندہ باد، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، داماد حضور فقیہ ملت، زندہ باد، حضور تاج الفقہا حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ گھٹا انوار و رحمت کی ہر ایک سو چھانے لگتی ہے، فصاحت ان کے لب کو چوم کر اترانے لگتی ہے، اور انہیں اللہ نے اس خاص خوبی سے نوازا ہے جنہیں یہ چھولے ان لفظوں سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ کیا بات، مائک پر حضرت کیا علامہ بات، مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی مدد اللہ النورانی۔ الحمدللہ، جی، الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین سبحان اللہ، وعلماء ملته اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی احترام، ائمہ اعظام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پہلے وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد سیدنا و مولانا محمد محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، بے شک بے شک بے شک بے شک، اور صرف انسان ہی نہیں، قرآن کریم کے فرمان کے مطابق خوبصورت انسان بنایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ جل مجدہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین قوام اور حقیقت کے ساتھ پیدا کیا۔ بے شک بے شک،
खूबसूरत इंसान बनाया बेशक और सिर्फ खूबसूरती ही नहीं दी बल्कि बुजुर्गी और करामत भी अता फरमाई। क्या बात, बेशक बेशक। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसान को करामत और बुजुर्गी दी है, जी बड़ाई अता की है। फितरत के एतबार से इंसान शराफत वाला बना के भेजा गया है। उसने हमें इंसान बनाया, खूबसूरत इंसान बनाया। बेशक बेशक बेशक। आप खुद अपने चेहरे मोहरे पर गौर करें तो आपको इसका एहसास हो ही जाएगा। जी उसने आपके चेहरे में जो चीजें रखी हैं, जो चीजें सेट की हैं, अगर ये तरतीब बिगड़ जाए, नाक में 2 सुराख हैं, अगर एक सुराख हो, है, आंख उसने यहां सेट की है, अगर ये पेशानी के ऊपर हो जाए, नाक उसने यहां रखी अगर ये रुखसार पर हो जाए, होंठ उसने यहां सेट किया है अगर टूड़ी के नीचे हो जाए, बेशक। आप खुद बताएं इंसान कैसा लगेगा? सही बात, ये इंसान नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा। सही बात है। उसका कर्म है कि उसने हमें इंसान बनाया और खूबसूरत इंसान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने सिर्फ अहले ईमान ही को ये चेहरा मोहरा दिया? नहीं। क्या आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ हम ही को अल्लाह ने ऐसा बनाया? नहीं, दुनिया में जितने इंसान पाए जाते हैं सब इसी जोग्राफिये के हैं। बेशक बेशक। जितने इंसान पाए जाते हैं, चाहे वो अल्लाह को माने या न माने, अल्लाह सबको ऐसे ही बना रहा है। बेशक बेशक बेशक। सबका चेहरा मोहरा, सबके चेहरे का नक्शा ऐसे ही है। जी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह ने हमें को सिर्फ खूबरू बनाया, हुस्न और खूबसूरती सिर्फ उसने हमें को दी, आप ये नहीं कह सकते। सही बात। दुनिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 8.25 अरब इंसान आबाद। जी। पूरी दुनिया में एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त 8.25 अरब इंसान है। जी। और 8.25 अरब इंसान इसी जोग्राफिये के हैं। बेशक बेशक बेशक। सब इसी नक्शे के हैं, थोड़ी सी तब्दीली के साथ। जी। और हर नक्शे में, हर चेहरे में खुदा की कुदरत का अलग जलवा, बेशक बेशक बेशक, जिसको इंसान समझ नहीं सकता। सही बात। इस 8.25 अरब आबादी में कुल 2.25 अरब वो हैं जो रसूल पाक का कलेमा पढ़ते हैं। अच्छा। 6 अरब इंसान इस वक्त ऐसे हैं जो हमारे नबी का कलेमा नहीं पढ़ते। सही है। 2.25 अरब वो लोग हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, खुदा की वहदानियत का दावा करते हैं। अल्लाह का करम है कि उसने हमें 8.25 अरब इंसानों में से मुंतखब किया, 2.25 अरब में रखा। बेशक बेशक। और फिर ये जो 2.25 अरब इंसान कलमा पढ़ने वाले हैं, बेशक बेशक, इनमें से भी बेशुमार ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जिनका कलमा पढ़ना और ना पढ़ना दोनों बराबर है। जी हाँ बिल्कुल। जिनके कलमे का कोई एतबार नहीं है, इसलिए कि जिसको जैसे मानने का हक है, अगर आदमी उसको वैसा न माने, हाँ, तो उसके मानने का कोई एतबार नहीं होता। क्या बात है। मिसाल के तौर पर हजरत सैयद कैसर खालिद साहब दामा जिल्लुल आली बड़ी शानदार खिताबत, बड़ी शानदार निकाबत करते हैं, शायरी शानदार करते हैं। हजरत मौलाना तशरीफ फरमा है, निजामत उम्दा करते हैं, इंतजाम और इंसराम अच्छा करते हैं। जी। मौलाना अफजाल बैठे हुए हैं, ये आपके सामने शानदार तरीके से बच्चों को पढ़ा लेते हैं। अब अगर कोई शख्स कहे, मैं मानता हूं सैयद खालिद साहब को, सैयद साहब को मैं मानता हूं जी, लेकिन मुझे ये नहीं तस्लीम है कि वो जबान भी रखते हैं। हाँ, वो तो गूंगे हैं। सही है। उनके पास आंख नहीं है। सही है। वो बड़े काले कलूटे हैं, बड़े पस्त कद हैं, नाटे कद के हैं। मानता हूं सैयद खालिद फिरदौसी साहब हैं, मगर वो ऐसे ऐसे हैं। तो आप मुझे बताइए कि वो सैयद साहब को मान रहे हैं या इनका इनकार कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं। आप कहेंगे कि ये मान नहीं रहे हैं। जी हाँ। ये तो हकीकत में इनकार कर रहे हैं। जी हाँ। इसलिए कि जो सैयद साहब हैं वो तो जबान रखते हैं
اللہ نے انہیں یہ ہنر دیا ہے، وہ ایسے اور ایسے ہیں، لیکن آپ نے جب ماننے کے باوجود ان کی خوبیوں کا انکار کر دیا تو یہ ماننا نہیں ہے، یہ حقیقت میں انکار بے کرنا۔ شک بے شک بے شک الحمدللہ ہم جسے خدا مانتے ہیں اسے ہر عیب سے پاک مانتے ہیں، بے شک بے شک ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے لیے عیب محال سمجھتے ہیں۔ بے شک آج بہت سارے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، استغفر اللہ۔ اگر انسان بولتا ہے تو خدا کیوں نہیں بول سکتا؟ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت پائی جاتی ہے اس وقت اسی دنیا میں جو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتی ہے، مگر اس کے باوجود خدا بند قدوس کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ گویا اس نے اقرار تو کیا اپنی زبان سے مگر حقیقت میں انکار کر دیا، جی ہاں۔ اس لیے کہ خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک، بے شک بے شک خدا وہ ہے جو محتاج نہیں ہے، خدا وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا، بے شک خدا وہ ہے جو ہر نقص سے پاک ہے، بے شک خدا وہ ہے جو کائنات میں تصرف کرتا ہے، بے شک خدا وہ ہے کہ جو جس کو چاہے عطا کر دے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، بے شک بے شک مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت خدا کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا استغفر ہے۔ اللہ۔ قرآن کریم فرما چکا، خاتم النبیین رسول پاک محمد عربی آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، یہ خدا کا اعلان ہے، مگر اس کے برخلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا دوسرا نبی بھیج سکتا ہے، استغفر گویا اللہ۔ خدا کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اسی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر جس محمد عربی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا وہ دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اس نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ اللہ نے اس نبی کو ایسا بنایا کہ اس جیسا پوری کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ بے شک حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا، جبریل تم نے سیر کی ہے کائنات کی، یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رسول پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا، پوری کائنات کو دیکھا، لیکن لم ارى مثل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کو محمد عربی سے بہتر اس کائنات میں نہیں دیکھا۔ بے شک امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بلا شبہ محمد عربی اللہ کے رسول ہے، مگر وہ محتاج نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ بے دست و پا نہیں ہے، بلکہ ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ صرف ایمان ہی نہیں دیتے ہیں بلکہ کائنات کی جو چیز جسے چاہیے انہی کے در سے ملے گی، اس لیے کہ وہ فرما چکے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا خدا ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں، خدا سب دیتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، تو مصطفیٰ سب بانٹتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رضائے مصطفیٰ کانفرنس، حضور تاج الفقہا علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی۔ آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں جو بہت شاندار نعت مصطفیٰ لکھتے تھے، رضائے مصطفیٰ میں جو اپنے آپ کو کھو چکے تھے، رضائے مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے جو نبی کی بارگاہ میں اپنا نذرانے محبت پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اب
तक जितने नबी और रसूल आए, दुनिया में जितने पैगंबर पैदा हुए, जितने रसूल दुनिया में आए, ऐ मेरे मुस्तफा, सब आप ही के दरियाए करम से पानी पीते हैं। गोया जिसको जो मिल रहा है वो मुस्तफा जाने रहमत के तवस्सुल से मिल रहा है। और यही बात मुजद्दिद दीनो मिल्लत भी अर्ज करते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो हमने नबी का कलमा पढ़ा, मगर हमने उन्हें मजबूर नहीं कहा है, हमने उन्हें मुख्तार माना है, हमने उन्हें मालिके कुल माना है। इस कायनात में उन जैसा कोई हो नहीं सकता है। मगर इसी दुनिया में कलमा पढ़ने वालों की एक जमात कहती है कि नबी को तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं है, नबी का इल्म बहुत मुख्तसर है। मगर बरेली के इमाम अहमद रजा बताते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहने वाला अपनी जबान से कह रहा है और अपने कलम से लिख रहा है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। मगर बरेली के हुजूर ताजुश शरिया दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं, नबी को मजबूर मत कहो, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। कलमा पढ़ने वाला नबी का कलमा पढ़ता है और कहता है या रसूल अल्लाह मत कहो वरना शिरक हो जाएगा। मगर बरेली के इमाम अहमद रजा कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना ये शिरक नहीं है, बल्कि रब की दी हुई ताकत से वो हर पुकारने वाले की मदद को पहुंच जाया करते हैं। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। कहने वाला नबी का कलमा पढ़ने के बाद कहता है नबी तो जमीन में जब गए तो मुर्दा हो गए, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। जबकि रसूल पाक ने खुद इरशाद फरमाया, एक नहीं मुतअद्दिद कुतुबे हदीस में यह हदीस मरवी है, सिहाए सित्ता 6 हदीस की अहम किताबें मानी जाती हैं, उन बास किताबों में यह हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। बिला शुबहा अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया है कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए, तो हर नबी कब्र में जिंदा है। ये मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं हर नबी कब्र के अंदर जिंदा है। मगर कलमा पढ़ करके गरोह कहता है कि नबी तो माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। और इमाम अहमद रजा कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। तो कलमा पढ़ने वाले 2.25 अरब पाए जाते हैं। मगर अहले सुन्नत बहुत खुशनसीब हैं कि कलमा जिस तरह से पढ़ना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह वो हम पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ में आ रही है? क्या बात है, क्या अल्लाह बात का करम है कि उसने हमें इंसान बनाया बेशक। और खूबसूरत इंसान बनाया, बेशक। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसी खूबियां बख्शी हैं कि जिनको देख करके बहुत सारे लोग ललचा जाते हैं। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक मौके पर इस फ़कीर से इरशाद फरमाया, फ़कीर पर बुजुर्गों का बेपनाह करम है, मेरे अहबाब भी मुझ पे बहुत करम करते हैं। मुआसिर किसी के बारे में तारीफी जुमला बोलना बहुत अपने लिए नागवार समझता है, मगर ये सैयद साहब वो नक़ीब इजलास हैं कि सिर्फ आप ही के दरमियान नहीं, गायबाना तौर पर भी ये अपनी मोहब्बतों से नवाजा करते हैं। तो मुआसिर किसी को कुछ कह दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे तो अपने बुजुर्गों की बेशुमार इनायतें मिली हैं और ऐसे ऐसे नूर नाला नूर चेहरे की मैंने ज़ियारत की है कि आज तक उनका जलवा मेरी निगाहों में गर्दिश कर रहा है। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत बड़ी मायनात शख्सियत गुजरी है हिंदुस्तान की। एक मौके पर मैं उनकी खिदमत में हाजिर था। अभी सैयद साहब ने नाम लिया शादाब सल्लमहू का, मौलाना फरहान सल्लमहू के जो वालिद गिरामी हैं, बहुत बड़े आलिम है, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कमाल अख्तर बुरहानी साहब दामद ज़िल्लुल आली, इत्तेफाक से वो भी मेरे साथ में थे। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत के इंतकाल से 15 दिन पहले की ये बात है। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत बहुत सारी नसीहत की बातें बता रहे थे और उसी दरमियान आपने मुझसे इरशाद फरमाया, मौलाना बड़ा तारीखी जुमला है जो हजरत ने इरशाद फरमाया था, मौलाना कोढ़ी से कोई नहीं जलता, हुस्न वाले से ही लोग जलते हैं। कोढ़ी से कोई नहीं जलता,
حسن والے سے ہی لوگ جلتے ہیں، اور جس کے اندر جتنا زیادہ حسن ہوتا ہے اس سے جلنے والے بھی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسن اور کمال اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا، تو جلنے والے بھی انہی سے دنیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک ایک کر کے نام لے کر کے بتایا کہ اگر وہ نہ جلتا تو نبی کی شان میں گستاخی نہ کرتا، وہ نہ جلتا تو نبی کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ ایک ہم اہل سنت کی خصوصیت ہے، رب کا ہم پر کرم ہے کہ ہم نبی سے جلتے نہیں ہیں بلکہ نبی پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ یہ صرف اہل سنت کی خصوصیت ہے کہ وہ رضائے مصطفیٰ کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر کے بھی یہ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، خوبصورت انسان بنایا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم خوبی عطا کی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے کہ اس نے ہمیں انسانیت بھی عطا کی ہے۔ الحمدللہ۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ انسانیت کیا چیز ہے، اس کو تمثیل سے میں سمجھا کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، مجھے اگلا سفر کر کے ابھی کہیں اور جانا ہے۔ حضرت والا کی نوازش کرم فرمائیے میرے تلامذہ جو بار بار یہاں پر آنے کے لیے اتنا اصرار کرتے رہے کہ مجبوراً آپ کے درمیان اس وقت مجھے آنا پڑا ہے۔ انسان اور چیز ہے اور انسانیت اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی منطقی اور فلسفی کے دربار میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اگرچہ جتنے علماء بیٹھے یہ سب منطق و فلسفہ پڑھ کر کے آتے ہیں۔ کل میں کلکتے میں تھا، نوجوانوں کی ایک ٹیم میرے پاس آ گئی، وہ اپنا سوال میرے سامنے رکھنے، کالج میں پڑھنے والے بچوں کے ذہن کو اس وقت زیادہ مسموم کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو شک اور تردد کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور آدمی جب شک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے چین نہیں ملتا ہے۔ شک اور یقین الگ الگ چیز ہے۔ الحمدللہ ہم یقین کے اجالے میں رہتے ہیں، اس لیے ہمارا دل بہت ہی مطمئن رہتا ہے۔ تو شکوک و شبہات کے بادل لوگوں کے اوپر چھانے کے لیے بہت سارے لوگ اس وقت تحریکیں چلا رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ کوئی پرچہ آ گیا ہے، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ انہوں نے مجھ سے کئی سوالات ایسے کیے کہ جو کالج کے پڑھنے والے بچے عموماً کیا کرتے ہیں، میں نے ان کے سوالوں کا جواب دیا تو ان کے چہرے کھل اٹھے، اور انہوں نے کہا حضرت ایک صاحب تو بول پڑے کہ اگر آپ اس طریقے سے قوم کے سامنے یہ ان سوالوں کا جواب رکھیں گے تو بہت حد تک لوگوں کے ذہن صاف ہو سکتے ہیں، شکوک و شبہات دور ہو سکتے ہیں۔ یہ سب پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب نے اس میں سوال کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ مدرسے میں عصری تعلیم نہیں دی جاتی ہے؟ عصری تعلیم کا معنی ہوتا ہے دنیاوی تعلیم، زمانے میں جو کچھ چل رہا اس کے مطابق تعلیم دینا۔ ہم نے کہا آپ عصری تعلیم سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ تو اب میرا منہ تکنے لگے۔ ہم نے کہا شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ الحمدللہ جب سے اسلام آیا ہے اسی وقت سے عصری تعلیم لے کر کے آیا ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھنا چاہتے تو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، آپ کو پتا چل جائے گا۔ اقرا پہلا پیغام خدا کی طرف سے جو قوم کو دیا گیا ہے وہ پڑھنے کا، مگر اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون سی تعلیم حاصل کرو۔ میرے مصطفیٰ تو ہر تعلیم لے کر کے آئے تھے، دنیا کی بھی تعلیم لے کر کے آئے تھے، دین کی بھی تعلیم لے کر کے آئے تھے۔ کون کہتا ہے کہ رسول پاک عصری تعلیم نہیں رکھتے تھے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب کے سب اپنے آپ کو آدمی کہہ رہے ہیں، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، سب اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ بھی کہتا میں آدمی ہوں۔ ان سے ذرا پوچھ لیجئے کہ یہ آدمی کیا ہے۔ بہت سارے لوگ، اب تو ڈارون کا نظریہ ختم ہو چکا ہے، اس کے ماننے والے موجود نہیں ہیں، مگر وہ بھی ایک انسان تھا، اپنے آپ کو آدمی کہلاتا تھا۔ آدمی کا مطلب ہوتا آدم والا، جیسے دہلوی کا مطلب ہوتا ہے دہلی والا۔
वाला, फिरदौसी का मतलब होता है फिरदौस वाला, रज़वी का मतलब होता है रजा वाला, कादरी का मतलब होता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाला, ऐसी आदमी का मतलब होता है आदम वाला। गोया डार्विन जो कहता था कि इंसान पहले बंदर था, बंदर से इंसान बना, तरक्की करते करते इंसान बना, वो भी दबे लफ्जों में ये कहता था कि मैं भी आदमी हूँ, तो गोया मैं भी हजरत आदम से निस्बत रखता हूँ। हर शख्स अपने आप को आदमी कहता है, गोया हजरत आदम की औलाद से होने का इकरार करता है। आपको मालूम है आज दुनिया में जो मुख्तलिफ ज़बानें पाई जाती हैं, जो मुख्तलिफ लैंग्वेज में लोग बोलते हैं, इंग्लिश हो, उर्दू हो, जर्मनी हो, मलयालम, अपने हिंदुस्तान में नोट पर तो 13-14 ज़बान लिखी रहती है, मगर ऐसे आप देखिए तो तज्जिया निगार ये बताते हैं हर 50 किलोमीटर के बाद बोलने वालों की ज़बान में फ़र्क आ जाता है। बंगाल से लेकर के दिल्ली तक का सर्वे अगर कर डालिए तो आपको 50 ज़बानें वहाँ से यहाँ तक लोगों के मिल जाएंगी, और पूरी दुनिया में तो न जाने कितनी ज़बानें हैं, लेकिन आपके बाप हमारे बाप, पूरी कायनात के इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जानते हैं कितनी ज़बानों का अल्लाह ने इल्म दिया था, उन्हें कितनी ज़बानें मालूम थी। आज लोग कहते हैं कि इस ज़बान को फला ने ईजाद किया है, ये ज़बान फला जगह से पैदा हुई है। इतनी ज़बानें दुनिया में बोली जा रही हैं, इन सारी ज़बानों का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को अता फरमाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था, एक दो नहीं 7 लाख ज़बानों का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को दिया था। इसीलिए उनकी नस्लों में मुख्तलिफ ज़बानें पाई जाती हैं। ये सब वरासत है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, जो उनकी नस्लों में मुंतकिल होती चली आई है। कौन कहता है कि इस्लाम के पैगंबर दुनियावी और असली तालीम नहीं रखते थे? कायनात का कोई इल्म ऐसा नहीं जो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को ना अता किया हो। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे महबूब, जो नहीं जानते थे अल्लाह ने तुम्हें सब इल्म अता कर दिया है, और अल्लाह का तुम पर बहुत बड़ा फजल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को इल्म की तरगीब जब दी तो फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फतावा रज़विया में एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इंग्लिश इसलिए सीखता है कि मैं गैरों में तबलीग इस्लाम करूंगा, और जो दूसरे लोग इस्लाम पर एतराज करते हैं मैं उनका दिफा करूंगा, उनका डिफेंस करूंगा, उनका जवाब दूंगा। आला हजरत फरमाते हैं इंग्लिश इस नीयत से अगर कोई सीखेगा तो सवाब पाएगा। किसने कह दिया कि असली तालीम इनके पास नहीं है? लॉजिक ये पढ़ते हैं, मंतिक ये पढ़ते हैं, फलसफा ये पढ़ते हैं, मुल्ला हसन जैसी मुश्किल किताब ये बैठ करके हल करते हैं, हिदायतुल हिकमत और शरह हिदायतुल हिकमत जैसी मारकतुल आरा किताबों का दर्स ये देते हैं। ये असली तालीम नहीं है। और क्या है, जब मैंने उसको समझाया तो वो मुझे तकता रहा। बात जरा दूर चली जाएगी, वक्त बहुत कम है। हम इंसान हैं तो अल्लाह ने हमें इंसान भी बनाया है और इंसानियत वाला भी बनाया है। दोनों में फर्क क्या है, बात यहीं से चली थी। इसको समझने के लिए आपको ज्यादा मंतकी और फलसफी बनने की जरूरत नहीं है। अगर एक औरत मौजूद है, बूढ़ी हो चुकी है, ज़ईफ़ा है, कमजोर है, और बेटी उसको गाली दे, मारे, डंडा उठाए, उसकी नाफरमानी करे, समाज सोसाइटी में कहा जाएगा इसके अंदर इंसानियत नहीं है। आगे अब आप बोलिए क्या है? नहीं है। आप तो माशाल्लाह, मैंने पहले ही कहा था कि फलसफा समझने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि इंसान और इंसानियत में फर्क होता है। इसको समझने के लिए किसी दरसगाह में और जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बेटी अपनी माँ को गाली दे, डंडा उठाए, उसे मारे, मुआशरा कहता है इसके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर बेटा अपने बाप की नाफरमानी करे, अगर बेटा अपने बाप को गाली दे, बेटा अपने बाप को बुढ़ापे में उठा करके रोड पर फेंक दे, सराय खाने में ले जा करके डाल दे। अब तो यूरोपियन तहजीब ने जल्दी जल्दी हिंदुस्तान में भी अपना पैर फैला लिया है। यहाँ भी मैंने सुना है कि कुछ ऐसे मकानात बना दिए जा रहे हैं कि बाप अगर बूढ़ा हो गया तो ले जाओ, वहां रख दो, वहां तुम खर्च देते रहो, उसकी परवरिश होती रहेगी, और मर जाएगा तो उसको जहां पहुंचाना है लोग पहुंचा देंगे। अगर बेटा अपने बाप को गाली देता है, मारता है, तो आप कहेंगे इसके अंदर इंसानियत नहीं है।
नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हैं, और अपनी जगह पर आप इतनी संजीदगी से बैठे हुए कि मुझे अच्छा लग रहा है कि अब हजरत सैयद साहब को आपके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ रही है कि आप जाइएगा नहीं, आप जाना चाहें तो जा सकते। ये कह रहे हैं जाइएगा नहीं, मैं कह रहूँगा जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ देहात में कहा जाता है कि बांधने से बाजार बैल का नहीं लगता है, मान न मान मैं तेरा मेहमान कहने से काम नहीं चलता है। ये तो अपने नसीबे की बात होती है कि जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। रज़ाए मुस्तफ़ा इदारे की तरफ से उलमा का ये जम्मे गफीर जो यहाँ पर मौजूद है, जानते हैं इन्हीं के दम कदम से ईमान की रौनक हिंदुस्तान में पाई जाती है। और मेरे आला हजरत ने 1000 किताब लिख करके पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के मानने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया के जिस मुल्क में जाइए, अगर आपने खड़े होकर के या नबी और मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ना शुरू कर दिया, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग कह देंगे ये बरेली है। तो या बरेली शहर हिंदुस्तान का ऐसा पाकीज़ा शहर हो गया है। एक इमाम अहमद रजा ने बरेली को पूरी दुनिया में ऐसा मुतारफ और मशहूर कर दिया है कि हिंदुस्तान का सर पूरी दुनिया में फख्र से ऊंचा हो गया है। लाख लोग मुखालफत करें, सियासी एतबार से मुखालफत कर सकते हैं, मगर उन्हें मानना पड़ेगा तो इमाम अहमद रजा के इल्मी जाहो जलाल। क्या बात, क्या बात। खुद देख लीजिए पूरी दुनिया में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बात पे बात निकल आएगी तो बात दूर चली जाएगी। अगर बेटा अपने बाप को मारे तो समाज कहेगा इसके अंदर इंसानियत नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप भी समझते हैं इंसान और चीज है, इंसानी जाहिर सी बात है। है यार, कितना जलाल वाला बयान होता है। मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, इनका मैंने मुनाजरा देखा था, तकरीर शायद मैंने एक देखी थी, लेकिन आज की जो तकरीर है उसने तो मेरा लूं खड़ा हो गया यार। इतने जलाल से बयान करते हैं और तसलसल के साथ बयान करते हैं। अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।